दास बोले श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर तेग बहादुर सिमरैं, तेग बहादुर सिमरैं। सिमरैं कर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय। कर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरैं, तेग बहादुर सिमरैं, तेग परम सन्मानयोग गुरु सवारे गुरमुख सतसंगियो, बहुत ही वड्डियां भागां वाले हाँ जो तन तन बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे मुबारक पाक पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुड़ करके हाज़रियां भर के अपना जीवन सफला कर रहे हाँ। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ के आसा की वार दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन अमृत वेले दे दीवाना दे विच आप जी ने सरवण कीते ने। और उपरंत जो समा गुर शब्द की विचारदा है लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही विचार दे विचों सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां ने दो श्लोक आप जी नूं सरवण कराए हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के श्लोकां की विचार चल रही है। नाल ही सिंह साहिब जी ने अज दसिया है बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के ज्योति जोत समान का पुरब है। अज जो उन्होंने ज्योति जोत के अस्थान गुरुद्वारा बाला साहिब विखे मनाया जा रहा है। धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की वडियाई सिफत जितनी करिए उतनी ही थोड़ी है। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुर की महिमा अगम है, क्या कथे कथनहार। गुरु की महिमा अगम है, साडी पहुँच तो बहुत परे है। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज देखण वालियां नज़रां दे विच एक बाल रूप दे विच ने। बहुत छोटी शरीर की अवस्था है, पर आत्मिक अवस्था दे स्वामी हन, बड़े उच्चे मालक हन। ये जरूरी नहीं कि जिहड़ी चीज़ वेखण विच छोटी नज़र आउंदी होवे उहदा महात्म भी छोटा हुंदा है। जिहड़ी आकार दे विच वड्डी होवे उसका महात्म वड्डा हुंदा है। जिहदा शरीर आकार डील डौल वड्डा होवे वो वड्डी ताकत वाला हुंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन ते भरत भंडार जी। भंडारे भर जाते ने। एक हुंडी जिहड़ी है कागज़ का टुकड़ा ही कहा जाता है उन्हों, जिवें अजकल चैक लै लो, पर उहदा भार कोई नहीं उस कागज़ का। जैसे बार बार हुंडी लागत न भार तार किश, आगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार जी। लेकिन ये हुंडी जिहड़ी है पहलियां समयां दे विच एक तो दूजियां थावां दे उपर हले भी सिस्टम थोड़ा तब्दील होया है। वपारी लोग जिहड़े सन वो एक तो दूजी थां ते वपार करन जांदे सन। पहलियां समयां दे विच ते पैसे रुपए के आकार जिहड़े सन वो भारी वड्डे हुंदे सन। हुण कित्थे चुक्की फिरन, जिथे किते भी जांदे सन उत्थे कागज़ की हुंडी बना के दे दिंदे सन भी फलानी थां दे उपर कनैक्शन हुंदे सन सारियां दे कि उत्थे जा करके ए कागज़ दे दिंदे सन, हुंडी दे दिंदे सन ते जिन्ने पैसे देण लैण हुंदा सी उन्हां हुंडियां दे नाल ही हुंदा सी। भाई साहब कहते ने कि देखण नूं हुंडी जिहड़ी है एक कागज़ का टुकड़ा है, दा कोई भार नहीं है, पर जदों अगे चलिया जाता है ये कागज़ जिथे किते किसी ने पहुँचना है, जाना है, आगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार जी। अपार लक्ष्मी माया पैसे जिहड़े ने उस कागज़ के बदले के उपर मिल जाते हैं। इसे तरह जैसे बट बीज, बट दा वृक्ष, बोड़ दा रुख बहुत अत सूक्ष्म स्वरूप हो, बड़ा सूक्ष्म रूप हुंदा है, लेकिन उस सूक्ष्म बीज नूं निक्के जे छोटे जे बीज नूं जमीन दे विच बीज दईए तां बोए ते बिबद करे बिरख अपार जी। वो बिरख जिहड़ा है बीजण दे नाल ਵੱਡੇ आकार दे विच बन जाता है, बहुत वड्डा वृक्ष बन जाता है, जिन्हों फल फुल अनेक पत्तियां टाहणियां लगदियां ने। इसे तरह तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं, जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। गुरु दे बचन सिखां दे विच इस तरह सच्चे ते अमुल मन्ने जाते ने, जिन्हां दा महात्म वाहिगुरू दे दर दे उपर ही पता चलता है। बहुत सारिया नज़रां ने गुरु नूं देखिया जदों धन धन गुरु हरराय साहिब महाराज जी नूं औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली बुलाउणा चाहिया। कट्टड़ पंथियां शरई ते मुतसबी लोकां दी चुकणा दे विच आ करके असल विच उहदी मनशा गुरु घर नूं नीवां दिखाउण दी सी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कह गए सन कि उन्हां मलेशियां दे नाल कोई मेल ना रखना, जिहड़ा बादशाह जालम है, जाबर है। यही कारण है कि एक तरह का गुरु का वो अंदोलन सी जो नाम मिल वरतन वाला सी। ये तो कल दियां गल्लां ना, महात्मा गांधी जां होर इसते अंदोलन जिहड़े ने देश दे विच करदे रहे, गुरु घरां दे विच ये बड़े समय तो ही सन। सच्चे पातशाह जी ने मूँह ना लगाया, नह मलेश को दर्शन दे हैं। इतिहास का ये बचन जिहड़ा है आउंदा है। ते महाराज ने कहा सी कि तुहाडे वल कोई भी चढ़ाई करके आवेगा, वो अपने मकसद दे विच सफल नहीं हो सकेगा। यही कारण सी जिहड़ा भी गया औरंगजेब दे वल्लों वो कीरतपुर तक पहुँच ना सकिया। जो गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ते धन गुरु हर राय साहिब महाराज जी का प्रकाश अस्थान है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਚੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੋਹ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲ ਜਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿ ਖਹਿ ਬਾਸ ਜਲਨ ਅੰਗਿਆਰਾ, ਵਰਨਾ ਵਰਣ ਨਾ ਭਾਵਨੀ। ਇੱਕ ਵਰਣ ਦੂਜੇ ਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੀ ਖਹਿ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਈਰਖਾ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼? ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ UN ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਗਰ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਪਦੇਸ਼, ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤੱਸਬੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਗਨੀਮਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਲ ਬਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਰਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਰਸੂਖ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बड ऐश्वर्य हेठ कर फूला, आशे सतगुर उरते भूला, अब हमरे मुख लागे नाही, रहे सदा तुरकेशर माही, पहले पातशाह के बाक, फेर ना सके कोऊ मत राक। किसे भैड़ी बुद्धि वाले नूं ये आग्या नहीं है कि पहले पातशाह दे बचनां नूं बदल देवे।
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਯੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਯੂ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਣਥੱਕ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਤੋੜ। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਅ, ਜਗਿਆਸਾ, ਪਾਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਨਿਉਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੀਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਢ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੀਟ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਤਰਤਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰਤਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਖਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਟੇਢੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਰਖਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਭਾਂਡੇ ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੱਦੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੋਮ ਹਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਬਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਲ ਬਲ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਵਸਥਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬਸ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਪਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੋ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੌਖਲਾ ਸੀ, ਸੰਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਲ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਨਿਰਸ਼ਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਛੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5.25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਜੂ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੋਸ਼, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਦਰ ਸਨ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ,
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਔਖਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੁਰਤ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਡੱਪੜ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ 5, ਸਵਾ 5, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਾਲੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਘੜੀ ਔਰੰਗਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਯੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ। 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਲਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਨ ਧਰੂ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
कि जिथे नारद ते ध्रुव वर्गे टिकाए ने मैनू भी अडोल कर दिओ, टिका दिओ। जहाँ जहाँ ध्रुव नारद टेके नायक टिकावो मोहे। नायक का मतलब जरा जिन्ना, मैनू भी वो टिका दे दिओ। गल ते टिका दी है, वो टिका वाले सन धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बाला प्रीतम। तो महाराज सारी दिल्ली दे दुख अपने शरीर ते लै करके कहते ने महापुरखों की ये वडियाई है, वड्डियां दा ये वडप्पन है। वो दूजियां दे दुख अपने तन ते लै लैंदे ने, अपने शरीर ते लै लैंदे ने। इस दिल्ली दा संसार दे सारे दुख बाला प्रीतम अपने शरीर ते लै करके जदों वो खुशियां वंडदे ने ते शहर दे विच बैठ के वंडदे ने, इत्थे बंगला साहिब दे स्थान ते बैठ के वंडियां ते दुख लै करके शहर तो किनारा करके जमुना दे कंढे पहुँच गए। उत्थे जा करके अपना शरीर त्यागना किया। अकाल चलाने वेले सिखां कीती अरदास, सच्चे पातशाह संगत छोड़ी किस पास, ज्ञानी जी दस रहे सन। उस वेले जदों महाराज जी ने दस दिता ना कि असी हुण शरीर त्यागण वाले हाँ, समा आ गया है, अकाल पुरख का हुक्म आ गया है, ये शरीर नश्वर है, इसने बिनसना है। उपदेश दिता, सच दे नाल, शब्द दे नाल, बाणी दे नाल जोड़िया, निरंकार की सिफत करते रहना, शब्द नाल जुड़े रहना। संगत ने आखिया, दरगाह मल वर्गियां गुरमुखां ने, गुरबख्श सिंह वर्गियां ने अजे 9 दिन पहला गुरु तेग बहादुर महाराज मिल के गए सन। इतिहास दसदा है उन्होंने ज्योति जोत समाउण तो पहला, ते उस अस्थान के उपर ज्योति जोत समाउण तो पहला महाराज जी ने, माता जी नाल सन, माता कृष्ण कौर जी, अखीरले ज्योति जोत समाउण दे समय उन्हां दा अपना सीस माता जी की गोद दे विच रखिया होया सी। ते उन्हां ने बचन कीते, कहण लगे, बाबा बसे ग्राम बकाले, मिल सिख संगत तहां संभाले। बाबा बकाले ग्राम विखे है, नारियल 5 पैसे गुरता गद्दी दियां वस्तुआं मंगाइयां और वो वस्तुआं इत्थों ही उन्हां दे चरनां दे विच भेटा कीतियां, हथ जोड़े, नमस्कार कीती। अखीर वेले एक बचन आखिया उन्होंने, मुट्ठी बंद की, इशारा किया, शरीर ते ताप बहुत सी, मुट्ठी बंद करके इशारा किया संगत नूं कि एक मुठ रहना। अज गुरु हरकृष्ण साहब जी के ज्योति जोत के उपर असी जुड़े हाँ। मैं पंथ नूं, संगत नूं, गुरसिखां नूं बेनती करांगा, गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह कहते ने, भाई एक मुठ होवोगे, अपनी शक्ति नूं खिंडाओगे तो खिंडे रहोगे, अपनी ताकत नूं, कौमी ताकत नूं, शक्ति नूं इकत्तर करोगे, मिल के रहोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इस वास्ते अज जरूरत है वो एक मुट्ठी जिहड़ी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला बंद की। इसका मतलब सी कि सारी संगत एक हो जाओ, एक मुठ हो जाओ। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे लड़ ला के अज सच्चे पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउणा कीता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन श्लोक जो आप जी ने सरवण किया है, महाराज कहते ने, इस जगत नूं सुपने की तरह समझ, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। सुपना ते पेखना, पेखना कहते ने बाजीगर की खेड नूं, जिस तरह बाजीगर की खेड है, जिस तरह रात नूं लिया होया सुपना है, जगत नूं दिन का देखिया होया, खुलियां अखां नाल देखिया होया सुपना समझ। रात के सुपने विच भी कुछ सच नहीं हुंदा, ते जो कुछ दिन धन दौलत पदार्थ वेखदा है, जिन्हां विच मन रमिया रहिंदा, लग्या रहिंदा है, मन माया में रम रहे हो, इनू भी सुपने की तरह ही समझ। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान, एक भगवान तो बिना इन्हां दे विच कुछ भी सच्चा नहीं है। ना दिन दे सुपना संसार जिहड़ा देखते हाँ उहदे वो सच है, ते ना रात नूं बंद अखां दे नाल देखते हाँ वो सच है। ते पातशाह कहते ने सच भगवान है, उहदे नाल जोड़। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, लेकिन दिन रात प्राणी माया दे पिछे डोलदा है। पातशाह कहते ने डोलदा जीवन हर वेले है बंदे दा, करोड़ों दे विचों कोई एक है। कोटन मैं नानक कहो नारायण जिह चीत, करोड़ों दे विचों कोई एक है।
ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਨ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਿੱਖ ਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛੜੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ